Hello everyone, welcome to Financial Management class. Today we are going to discuss two topics. First one is factors determining cost of capital. In the previous class we discussed what is cost of capital. It is the minimum rate of return required from the investment by a business. So different sources of capital are there and each source has got different type of risk and different type of cost. So let us discuss what are the factors determining the cost of capital. The various factors which determine the cost of capital are outlined as follows. 1. General economic condition. The general economic conditions determine the demand for and supply of capital within the economy as well as the level of expected inflation. If the demand for money increases without an equivalent increase in supply, creditors will raise higher rate of return. Thus, cost of capital increases. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതി. അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷനാണ് മെയിൻ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ചേഞ്ച്. ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസസ്, then the investors or the people who are ready to buy the debentures or shares or institutions which are ready to give loan, they may raise their rate of return. That means the interest rate for debenture or loan will increase. That means the cost of capital will increase. So the reason for the increase of cost of capital in this case is general economic condition. So the first factor that affects cost of capital is general economic condition. Second, risk. If the risk associated with the capital is higher, cost of capital will also be higher. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക. റിസ്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അതിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്, അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ വെൻ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്, the cost of capital will also increase. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. ഒരു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിക്ഷേപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളതാണ്. സോ ദേ വിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യം. സോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ. സോ ദ second factor that affect cost of capital is risk. Third, amount of finance required. When management approaches the market for large amount of capital, the investors may ask for higher required rate of return, which means higher cost of capital. തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ലോൺ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്കിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു. എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ്. സോ ദ റീസൺ ഈസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ റിക്വയർഡ്. സോ തേർഡ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് affect cost of capital is amount of finance required. Fourth factor, flotation cost. Flotation costs are referred to the cost of marketing new securities. These include legal fees, printing expenses,
expenses, sales commissions, underwriting commission, etc. When flotation costs are incurred, the cost of capital will be increased. So the fourth factor that affect cost of capital is flotation cost. ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആകാം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആകാം, ഡിബഞ്ചർ ആകാം. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് വരും, മറ്റ് ലീഗൽ ചാർജസ് വരും. ഈ തരം കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the fourth factor that affect cost of capital is flotation cost. Last one is tax, that is corporate tax. In capital budgeting, all cash flows are evaluated on an after tax basis. In order to be consistent with this, the cost of capital, which is to discount the cash flows, must also be measured on an after tax basis. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബേസിസിലാണ്. അത് മൂലം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, പുതിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മുൻകൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം തന്നെ, ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബേസിസിലായത് കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബേസിസിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടാക്സസ് അഫക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. So the fifth factor is tax. So these are the factors which affect cost of capital. 1. General economic condition. 2. Risk. 3. Amount of finance required. 4. Flotation cost. And 5. Tax. Next topic of discussion is computation of cost of capital of individual components. There are 4 basic sources of long-term funds for a business firm. 1. Long-term debt and debentures. 2. Preference share capital. 3. Equity share capital. 4. Retained earnings. The specific cost of each source of funds is the after-tax cost of financing. So next, computation of കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ഒരു ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ലോങ് ടൈം സോഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റും ഓവറോൾ കോസ്റ്റും. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റാണ്. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇർറിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ. റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ after certain period the maturity value will be returned to the investor. നിക്ഷേപകന് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിബഞ്ചറിനെയാണ് റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ കമ്പനിയിൽ കാലാകാലം ആ ഡിബഞ്ചർ അവിടെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിബഞ്ചറിനെയാണ് ഇർറിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇർറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ്. The cost of debt should be calculated on the basis of net proceeds realized. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അതിൽ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും, ആഫ്റ്റർ ടാക്സും. മെയിൻലി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ബിഫോർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: കെ സ്മോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻറ്റു 100. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കെ സ്മോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ 1 മൈനസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് ആണ് ആദ്യത്തെ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി ഓരോ ലെറ്ററും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വേർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം 100 റുപ്പീസാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആയിരിക്കും. അതല്ല 1000 ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള 10% കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 1000 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10%, ദാറ്റ് മീൻസ് 100. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദി ലോൺ. ഒരു ഡിബഞ്ചർ നിക്ഷേപകന് നൽകുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അതിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So NB means net proceeds of the loan. T tax rate. Let us see an example. A company issues 10% irredeemable debenture of rupees 10,000. The company is in 50% tax bracket. Calculate cost of debt capital. A at par, B at 10% discount, and C at 10% പ്രീമിയം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്ത് തരം ഡിബഞ്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇർറിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 10% ആണ്. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 ആണ്. ഇതാണ് ഡിബഞ്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഫേസ് വാല്യൂ 10,000. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇർറിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ ആൻഡ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഈസ് 10%. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10% ഓഫ് 10,000, ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും? 1000 റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻ 50% ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 50% ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 50/100. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 3 കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. issued at par, issued at 10% discount, and issued at 10% premium. ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം. when the debenture is issued at par means issued at the face value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 റുപ്പീസിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിബഞ്ചർ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്? 10,000 ആണ്. കാരണം ഫേസ് വാല്യൂവിനാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ് പാർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിബഞ്ചർ ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ. സോ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഫേസ് വാല്യൂ 10,000, അതിൻ്റെ 10% എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1000 റുപ്പീസ് കിട്ടും. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ. ദെൻ സോ എൻ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 10,000. ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 50%. ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 50%, ദാറ്റ് ഈസ് 50/100 or 0.5. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കെ സ്മോൾ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു 100. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് 10% ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പോഴും ഐ സെയിം തന്നെയാണ്, 10,000 10% ആണ്. എൻ ബിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും 10% കുറച്ചാണ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് നിക്ഷേപകന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിക്ഷേപകൻ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 10% കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 10,000 മൈനസ്
1000. So NB is 9000. ടാക്സ് സെയിം തന്നെയാണ് 50%. സോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ വ്യത്യാസം ആ കൂടി NBയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 1 - 0.5 ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9000 ഇൻറ്റു 100. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5.55%. സോ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിറ്റപ്പോൾ പാർലറിൽ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ആൻസർ 5% ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 5.55%. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് 10% പ്രീമിയം. പ്രീമിയത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണ്. എത്ര ശതമാനം കൂട്ടുന്നു? ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും 10% കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിക്ഷേപകൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് നൽകേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000-ൻ്റെ 10% എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് 10,000 + 1,000. സോ NB ഈസ് 11,000. അപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ 10% ആണ്. സോ I = 10,000 × 10/100. സോ 1000. നിക്ഷേപകൻ ഏത് വിലയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയാലും കമ്പനി നിക്ഷേപകന് നൽകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. So I is equal to 1000, NB is equal to 11,000, T is 50%. So using the equation K small d is equal to 1 - T into I divided by NB into 100. Calculating, we get the value 4.55%. So പ്രീമിയത്തിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4.55% മാത്രമാണ്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. That is the calculation of cost of irredeemable debenture before tax and after tax. Let us conclude today's discussion. Thank you.